মহাদুৰ্যোগ হৈছিল। এই মহাদুৰ্যোগৰ সময়ত এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসী এই চাৰিখন জিলাৰ ৰাইজৰ কাষত থিয় দিছে আৰু বিশেষকৈ সৰ্বাধিককৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাবাসীৰ কাষত এতিয়া ৰাজ্যৰে নহয় দেশৰ প্ৰতিজন লোক থিয় দিছে। আৰ্তজনক সহায়ৰ বাবে সকলো আগবাঢ়ি আহিছে। আমি এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই গৈছো, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকল আহিছে। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাম যে সুদূৰ শিলিগুৰিৰ পৰা কিন্নৰ সমাজৰ যি মংগলমুখী কিন্নৰ আখাৰা আছে, সেই কিন্নৰ আখাৰাই ইতিমধ্যে সাহায্যৰ বাবে আহি শিৱসাগৰ জিলাৰ এই পানবেচা অঞ্চলৰ লৰাপুতাত উপস্থিত হৈছে আৰু এই অঞ্চলটো এতিয়াও বানৰ কবলত আছে। সতীৰ্থ মফিদে দেখুৱাব যে এই খেতিপথাৰসমূহত এতিয়া সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ আৰু যাৰ বাবে এতিয়াও বহু লোক জলবন্দী হৈ আছে। এই স্থানসমূহলৈ তেওঁলোকে যাতে খাদ্য সামগ্ৰী বা অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ বন্যাত্ৰসকলক প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে বা যোগান ধৰিব পাৰে, তাৰ বাবে নাৱেৰে তেওঁলোকে যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সুদূৰ শিলিগুৰিৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে। মোৰ সৈতে আছে কিন্নৰ মংগলমুখী কিন্নৰ সমাজৰ जी बड़ीमा सोना देवी मुझ होते हैं, मैं तेरे होते मुहूर्त कथा पाती। आपको स्वागत है असम में, और इस मतलब ये परिस्थिति में आप आए हैं इधर, हाँ क्या बोलेंगे? अभी देख के क्या लग रहा है आपको? आपको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी आपने हमें स्वागत किया, स्वागत करने का तो अभी टाइम नहीं। क्यों? असम के लोग अभी बाढ़ पीड़ित है और उनको मदद की जरूरत है, और हमारे किन्नर समाज भी इंसान है, हम भी इंसान के अंदर ही पढ़ते हैं। और आप लोगों ने आज तक देख के आया, हमें पहले भी और हमेशा ही बोलते हैं ये बात, जो आप लोगों ने देखा है। हर खुशियों में हम लोग जाते हैं, अपने डांस करते हैं और दुआएं देके पैसा लेते हैं। इसी के जरिए से हमारा जीवन चलता है। मगर अब कुछ दिनों से हमने ये किया जो नहीं, सिर्फ हमारे किसी का खुशियों में नहीं, किसी का दुख में भी जाना चाहिए, दुख बांटने के लिए। और कोई दुख मुसीबत में कोई आके खड़ा हो जाए तो उनका दुख कम हो जाता है। हम तो इसीलिए आए, और असम में बहुत बड़ा बाढ़ आया और हम सिलीगुड़ी से इतना दूर, लगभग 900 किलोमीटर दूर आए। सारे खाने का सामान लेके आए और कपड़े भी बहुत सारे लेके आए। 3000 के आसपास कपड़े लेके आए, और खाने का भी बहुत 1000 परिवार का हो जाएगा, इतना लेके आए। आगे हम सीएम सर से भी मिलेंगे, और कल ऐसा हो जाए मिलेंगे। और रिलीफ फंड में भी हमारा किन्नर समाज से जो पैसा आया, तो 25 लाख रुपया उनको बच्चे के पढ़ाई के लिए, जो चाय बागान में स्कूल होता है, प्राथमिक विद्यालय होता है, उसमें अभी तो कोई स्कूल नहीं बचा, सब तो खत्म हो गया। तो बच्चे के एडुकेशन के लिए हमने वो पैसा मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में सर के हाथ में देंगे, और कल भेंट भी करेंगे। आगे हमारे किन्नर समाज को हमने आवेदन दिया, हम भी इंसान और हमको आगे बढ़ना है। हर युद्ध में शुरू से जब दुनिया शुरू हुआ, तब नर नारी और किन्नर को देके शुरू हुआ। और रामायण महाभारत में हर जगह में हमारा जिक्र है, तो हर युद्ध में हमें देखा गया। तो ये भी एक युद्ध हो रहा है, ये भी हमें जीतने के लिए, दिल को बड़ा करने के लिए। और असम के लोग ऐसे हिम्मतदार है, मेहनती है, वो मेहनत करके खाते हैं। मगर आगे भी ऐसा कहीं बाढ़ ना आए जो हमारे जितना जुल्म हो जाए लोगों का, और अपना समझ के हम आए जे हमारे असम के लोग हमारा भाई है, और इनके पास खड़ा होना जरूरी है। हमारे छोटा सा गिफ्ट, हम तो त्राण रिलीफ नहीं बोलेंगे, एक गिफ्ट देके उनका पूरा परिवार नहीं चलेंगे, महीना 2 महीना 6 महीना नहीं, कुछ टाइम के लिए उनका मन में खुशी आएंगे जो हमारे किन्नर समाज भी हमारा साथ में आया, इसीलिए हम आए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग भी बहुत टाइम दिया। और हमारे शिवसागर के जो सीआरपीएफ बैटालियन है, मुझे आज 3-4 दिन से बहुत साथ दे रहे हैं, मेरे साथ में हर जगह जा रही आ रही है। और मेरे आयुबी साहब है, मेरे भाई बना हुआ है, मेरे भाई को भी तो आप लोग जानते होंगे, ये भी बहुत साथ दे रही है। कहाँ जाना है, कौन सा गांव, मुझे तो सिलीगुड़ी से पता नहीं न था कौन सा गांव ज्यादा प्लावित हुआ, कौन सा गांव में क्या जरूरी है। और आगे हम लोग सोच रहे हैं जो कुछ गांव भी एडॉप्ट करेंगे, घर बना के जितना सकेंगे देंगे, मदद हो जाएगा। क्या करना, एक दिन सबको छोड़ के जाना है, कोई पैसा लेके ना आया ना कोई जाएगा पैसा लेके, तो किसी का दुख में काम आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
হয়, এইদৰে আৰ্তজনৰ কাষত আহি এই কিন্নর সমাজৰ লোকসকল আহি থিয় দিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ তেওঁলোকে 25 লাখ টকা আগবঢ়াব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰা হ'ল, এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল যে বিদ্যালয়সমূহ ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ বাবে 25 লাখ টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াব। এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে অসমীয়া বোলছবি জগতৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী পিংকী শৰ্মা আছে আৰু তেওঁ এই যিহেতু এই সাহায্য অভিযানত আজি কিছুদিনৰ পৰা লাগি আছে, মই আপোনাক যিহেতু এই পৰিস্থিতিবোৰ আপুনি দেখিছে শিৱসাগৰৰ চৰাইদেউ জিলাত কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে, আপুনি বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া গৈছে, গতিকে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত ইমান এক দুৰ্যোগৰ মুহূৰ্তত এই বিপদৰ সময়ত? সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা গোটেই দেশবাসীয়ে আমাক অসমখনৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে যিখিনি কৰিছে সেইখিনি সদায় মানে শলাগিম আৰু আমি সদায় শিৰত লৈ পেলাই আমি সদায় কওঁ যে আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। গতিকে প্ৰতিটো মানুহ ওলাই আহিছে, প্ৰতিগৰাকী মানুহে মানুহক হেল্প কৰিব আহিছে। ভূপেন হাজৰিকা কোৱাৰ ধৰণে মানুহে মানুহৰ বাবে য়াকুব দাই লাগি আছে আজি ইমান দিন ধৰি, এখেতসকল আহিছে শিলিগুৰিৰ পৰা আজি ইমান তেনেকে যথেষ্ট দূৰৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰি আছে যে কি কৰিব পাৰি আৰু নেক্সট কি হেল্প হ'ব, কি সহায় হ'ব। গতিকে মই ক'ম যে আমাৰ আচলতে ডাঙৰ ধৰ্ম বা ভগৱানক পূজা কৰাতকৈও ডাঙৰ ধৰ্ম হৈছে মানুহক পূজা কৰা, যিটো এখেতসকলে কৰি আছে, আমি কৰি আছো, সকলোৱে চেষ্টাহে কৰি আছো। আমি কিমানখিনি হ'ব হৈছেগৈ সেইটো সফলতা আমি ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু চেষ্টা কৰি আছো যিমানখিনি পাৰো। মানুহে অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান লাগে, বাসস্থানৰ অভাৱ এতিয়া মানুহ ৰাস্তা কাষত আছে। গতিকে অন্ন বস্ত্ৰটো মানুহ চলিব পৰাকৈ বহুত যথেষ্টখিনি দিছে। আজি বাইদেউসকলেও বা দাদা সকলোৱে লৈ আহিছে তেনেকুৱা। এতিয়া বাসস্থানৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে, সেইটোৱে গভমেণ্টে অকণমান চাব লাগে আৰু লগত চাইছেও যিমানখিনি গভমেণ্টে আৰু চাব লাগে আৰু সকলোৱে এইবাৰ বাসস্থানক লৈ পেলাই কি কৰিব পৰা যায় সেইটো এটা মানে কৰা বেছি ভাল হয়। ধন্যবাদ জনাইছো। একেবাৰে শেষত আহিছো আমি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই সাহায্য অভিযানৰ সৈতে জড়িত হৈ এই লোকক সহায় আগবঢ়াইছে, কোন স্থানলৈ যাব লাগিব, কোন স্থানত সাহায্য আগবঢ়াব লাগিব, সেইবোৰ পথ নিৰ্দেশনা তেওঁ দিছে। প্ৰকৃত বানাক্ৰান্তসকলক ক'ত সহায় আগবঢ়াব সেই দিশ পথসমূহ তেওঁ দেখুৱাই গৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। এতিয়া উজনি অসম এনেকুৱা এক প্ৰকাৰ হৈ গ'ল যে স্তব্ধ হৈ গ'ল, বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলা, এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ জিলা, চৰাইদেউ জিলা সম্পূৰ্ণৰূপে তছনছ হৈ গ'ল। আকৌ ইয়াত যে মানুহ আকৌ নিজৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব, সেই দৃশ্য এতিয়া এক প্ৰকাৰ ধূসৰ বুলি ক'ব পাৰি। অনিশ্চিত এক ভৱিষ্যতৰ ফালে তেওঁলোক গতি কৰিছে। এই সময়ত আপোনালোকে সাহায্য লৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃত পক্ষে কি ধৰণৰ কাম কাজেৰে চৰকাৰ বা প্ৰশাসন যন্ত্ৰ আগবাঢ়িব লাগে বুলি ভাবে? চাওক, মইতো এটা আমাৰ পাৰ্টিৰ লোক জনশক্তি পাৰ্টি ৰামবিলাসৰ দি মই আহিছোঁ। আমাৰ নেশ্যনেল প্ৰেচিডেণ্ট আদৰণীয় চিৰাগ পাছোৱানজীৰ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে যে আপোনালোকে 3টা শিফ্টত তাত কাম কৰক। আৰু আমাৰ যিমান ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে আছে পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা চবেই লাগি আছে, মানে ফুল ফ্লেজেড লাগি আছে। আৰু আমাৰ ইয়াত শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টটো নুৰ হুছেইন চাবু ইয়াত আছে, কণ্টিনিউ লাগি আছে। আজি 10 দিনৰ পৰা আমি কাম কৰি আছো। আৰু আমি এটা কি কৰিছোঁ কি এতিয়া ভাত চাত বনাই মানে আমাৰ খিচিৰি যি হয় সেইটো বনাই আমি মানুহবিলাকক টাৰ্গেট কৰি থৈছোঁ কি পাৰ ডে 15,000 প্লাছ মানুহক আমি দিম, যেতিয়ালৈকে অলপ পানীৰ সেইটো অৱস্থা সেইটো নহয়। এনে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টতো আমাৰ চাওক CM ছাৰো বহুত ভাল কাম কৰি আছে আৰু একদম গ্ৰাছ ৰুটত কাম কৰি আছে, বহুত ক্ল'জ মনিটৰিং কৰি আছে, সেইবিলাক চব হৈ আছে, আমিও কৰি আছো। এইটো যি হৈছে না সেইটো স্পেচলেছ, ইয়াত আপুনি একো ক'ব নোৱাৰে। সেইটো আমি আমাৰ লাইফত চোৱা নাই, আমাৰ কি আমাৰ হাতটা পুছে সেইটো চোৱাই নাই কি মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আৰু এতিয়া কি চাওক কি এতিয়া আমাৰ কিন্নৰ সমাজৰো আমাৰ দিদি আহিছে শিলিগুৰিৰ পৰা, বহুত ডাঙৰ সেইটো লৈ আহিছে, মোৰ লগত পুৰণা চিনাকি। মোক ক'লে আপুনি আহক, আৰু আমাৰ তাত আমি CRPFৰ এটা ডাঙৰ টিম আমি লৈ থৈছোঁ, তাত বৰ্ড চৰ্ড চব আছে। আমি তাত সোমাইছোঁ য'ত মানুহ যাবলৈ পৰা নাই, আৰু সেইটো কেলেকে আমাৰ তাত বৰ্ড চৰ্ড আছে, সেইটোৰ কাৰণে আমি বেনিফিটবিলাকে আমি পাই আছো। আৰু আমি কৰিম, আমি নহয় গোটেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহ কৰি আছে। এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ লাইফত কি এনেকুৱা অৱস্থাত মানে চব মানুহ উঠি আহিছে। আৰু এটা মই কি ভাল বস্তু চালোঁ, আমাৰ শিৱসাগৰৰ মানুহ বহুত ষ্ট্ৰং। মই লাইফত এনেকুৱা মানুহ চোৱা নাই। মই গাঁৱত গৈছোঁ, গভৰ্ণমেণ্টে চব বস্তু দিছে। পানীৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, পানীৰ প্ৰব্লেম আমি সেইটো কৰি আছোঁ, বস্তুও আমি দি আছোঁ। অলৰেডি মই 25,000 প্লাছ ঘৰৰ মানুহক আমি বস্তুবিলাকে দিলোঁ। তো সেইটো আমি একো ডাঙৰ কাম কৰা নাই। সেইটো তাৰমানে আমি এটা নচিব পাইছোঁ, এটা কপাল পাইছোঁ কি আমি তাত গৈছোঁ আৰু মানুহবিলাকক এনেকুৱা আমি হেল্প কৰা নাই, মানুহবিলাকে আমাক হেল্প কৰিছে। সেইটো মানুহৰ কনচেপ্টখন ক্লিয়াৰ হৈ যাব লাগে। আজি সেই মানুহবিলাকে এইটো কষ্টত নিজে কষ্টত থাকিও বেলেগক হেল্প কৰি আছে,
সেইটো আমি শিৱসাগৰতে পাম, অসমতে পাম, বাহিৰত মানে বহুত কম আপুনি চাব এনেকুৱা বস্তুবিলাক হৈছে। আৰু মই একো নকওঁ, আপোনালোকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰক, মিডিয়া বন্ধু যিমান আছে মিডিয়া বন্ধু আমাক কওক ক'ত যাব লাগে ক'ত যোৱা নাই, সেইবিলাকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ কওক, চব মানুহ যাব, চব মানুহ 100%। ইয়াত কোনো পলিটিক্স নাই, কোনো পলিটিক্সৰ কাৰণে আমি অহা নাই, আমি বাই হাৰ্ড কাম কৰিবৰ কাৰণে আহিছো। আৰু আমি থাকিম যেতিয়ালৈকে আমাৰ এইটো শেষ নহয়, আপুনি আমাক শিৱসাগৰ চাবই। ধন্যবাদ জনাইছো। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাম যে উদূৰ শিলিগুৰিৰ পৰা এই কিন্নৰ সমাজে এইদৰে সাহায্য সামগ্ৰী লৈ আহি এই শিৱসাগৰৰ যি লৰাপুতা অঞ্চল, এই লৰাপুতা অঞ্চলত যিহেতু এতিয়াও বহু লোক জলবন্দী হৈ আছে আৰু দৃশ্যসমূহ দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰিব যে এইখন এখন খেতিৰ পথাৰ আছিল আৰু এতিয়া সাগৰৰ দৰে ইয়াত পৰিৱেশ। এই স্থানসমূহৰ পৰা এতিয়া বাহিৰলৈ সেইসকল লোক ওলাই অহাটো এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ। নাৱেৰে সৈতে এইদৰে তেওঁলোকে বহু সাহায্য সামগ্ৰী আনিছে আৰু সেই স্থানসমূহলৈ গৈ তেওঁলোকে সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিব। আৰু বিশেষকৈ এই মহা দুৰ্যোগৰ সময়ত যে সমগ্ৰ দেশবাসী আজি শিৱসাগৰ জিলাই নহয়, উজনিৰ 4খন জিলাৰ ৰাইজৰ কাষত থিয় দিছে। আৰু এই দুৰ্যোগৰ সময়তো এটা ভাল লগা কথা যে আজি এই যি একতা, যে মানুহৰ মাজত জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যি একতাৰ যি ছবি ইয়াত সৃষ্টি হৈছে, বিশেষকৈ শিৱসাগৰক শংকৰ ৰাজানৰ ঠাই বুলি কোৱা হয়, সম্প্ৰীতিৰ ঠাই বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই যিষাৰি আপ্ত বাক্য ইতিমধ্যে বাস্তৱিক ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছে। কিন্তু এতিয়াও যিহেতু সেই স্বাভাৱিক পৰিৱেশ শিৱসাগৰলৈ ঘূৰি অহা নাই, চৰাইদেউলৈ ঘূৰি অহা নাই, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত কেৱল এই সাহায্যহে সাময়িকভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছে। কিন্তু